ਅੱਜ ਅਸੀਂ हरियाणे ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੌਦਾ सीट है इत्थे बाई इलैक्शन आ और इत्थे कल जी 31 तरीक ਨੂੰ बहुत वड्डी एक रैली होने जा रही आ। वो इनैलो ਦੇ ਇੱਥੇ कैंडीडेट आ और आजाद समाज पार्टी ने ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ है। देख रहे हैं भी इस रैली स्थल ਤੇ बहुत भारी ਜਿਹੜਾ ਵਾ इंतजाम ਕੀਤੇ जा रहे हैं क्योंकि कल ਸਾਡੇ आजाद समाज पार्टी ਦੇ कौमी प्रधान एडवोकेट चंद्रशेखर जी और सारी टीम साडे पंजाब दे प्रभारी शिंगारा राम सूंगड़ा जी साबका विधायक और मैं खुद मेरे नाल सीनियर वाइस प्रेजिडेंट इंद्रजीत सिंह जी, मनजीत नोटियाल, कमल बराड़ा, रामे प्रधान जी, ये जिहड़ी सारी टीम आ साडी ये सारी उत्थे पहुंची हुई आ और सारा असीं जिहड़ा रैली स्थल दा जायजा लिया जा रहा बकायदा तैयारियां दा क्योंकि कल जदों मानयोग चंद्रशेखर आजाद जी ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ और इस रैली ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ क्योंकि इस रैली ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਊਗਾ क्योंकि ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। और मैं ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁੰਗੜਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਆ। जिमें इधर स्टेज लग रही है तुसी देख सकते हो स्टेज दी तैयारियां हो रही ने और पार्किंग का जड़ा है वो भी देखा जा रहा भी गड्डियां कित्थे पार्क होणगियां सारा देखा जा रहा है। तो काफ़ी दूर तक जी कुर्सी लग रही है असीं देख रहे हैं तो जिहड़े साडे इंपलॉइज ने जिहड़े इन्हां दे टेंट वालियां दे या होर जिहड़े सारे डेकोरेटर्स ने वो सारियां तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि कल बहुत वड्डी जी एक रैली आ इत्थे बड़ौदा कंस्टीचुएंसी आ हरियाणे दे विच बाई इलैक्शन आ। सो कल इत्थे जिहड़ा आजाद समाज पार्टी और इंडियन नैशनल लोक दल सांझे तौर ते जिहड़ी एक विशाल रैली जिहड़ी आ इत्थे कर रहे ने बड़ौदा दे विच। सो असीं इह जिहड़ा तैयारियां दा इत्थे जायजा लैण आई सी इत्थों हुणी जिहड़े इन्हां दे स्टेट प्रेजिडेंट आ सर नफे सिंह राठी जी वो भी सानूं मिले ने इत्थे उन्हां नाल भी विचार वटांदरा होया। नछत्तर सिंह जी जिहड़े इन्हां दे सैकटरी ने इहदे सारे इंचार्ज ने इस जिहड़ी कंस्टीचुएंसी दे वो भी सारी टीम सानूं इत्थे मिली आ हुणी। सो जो भी किते माड़ी मोटी कोई कच पग सीगी वो भी दूर की गई है क्योंकि ये जिहड़ी रैली है बहुत वड्डे पद्धर ते हो रही है। सो इस करके जिन्ने भी इत्थे हरियाणे दे और साडे साथी ने क्योंकि इह 54 के करीब जिहड़े पिंड पैंदे इस कंस्टीचुएंसी दे विच और जिथे जिथे भी लोग साडी इस गल नूं अपील नूं सुन रहे हैं उन्हां नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा भी तुसीं भी कल जिहड़ी इस रैली नूं जरूर सुनन दे लई चंद्रशेखर आजाद जी दे विचार सुनन दे लई जरूर तुसीं इस रैली 'च पहुंचो। अज असीं उस जगह दे उत्ते असीं खड़े हाँ जिथे बड़ौदा दा बाई इलैक्शन हो रहा हरियाणे दे विच। इंडियन नैशनल लोक दल का जिथे उम्मीदवार जोगिंदर मलिक इत्थे उम्मीदवार है और आजाद समाज पार्टी अते पीएम आर्मी का जिन्हों खुला समर्थन है भारी समर्थन जिहड़ा दिता जा रहा और उहदे संबंध दे विच असीं पंजाब तो अपनी टीम दे नाल उस जगह दे उत्ते असीं पहुंचे हाँ खड़े हाँ जिथे कल नूं आजाद समाज पार्टी पीएम आर्मी अते इंडियन नैशनल लोक दल दा जिहड़ा रैला होण जा रहा तुसीं देख सकते हैं कि असीं आ स्टेज जिथे लग रही आ वो तो अगे तुसीं पंडाल देख सकते हैं कि हज़ारां की तादाद दे विच मतलब जिहड़ियां कुर्सियां आ जिहड़ा पंडाल जिहड़ा आ वो जिहड़ा बनदा जिहड़ा तुसीं देख सकते हैं क्योंकि जिहड़ा ये गठजोड़ जिहड़ा ये होया आजाद समाज पार्टी अते इंडियन नैशनल लोक दल दा इहदा एक इतिहास है। जे भारत की राजनीति के अंदर जे साहब कांशी राम दा जे एक हीरे की तरह सब तो पहला जे किसी ने पहचान की सी वो मानयोग स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी सन जिन्हों ने
ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲ ਲੱਡੂ ਦੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟੜ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ BSP ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰੋਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਣੇ ਖੁੰਡਰੂ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਣੇ ਖੁੰਡਰੂ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ PDA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਨੋਦ ਤੇਜੀਅਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁੰਗੜਾ ਜੀ, ਲਵਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਔਰ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਲਾਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨੈਲੋ ਦੇ,
ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਪੀਆਈ, ਜਦੋਂ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਆਈ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ, 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਪੀਆਈ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਜ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਆਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ 62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਜੱਲੇ ਚਲਾ ਥਾ ਅਕੇਲਾ ਲੋਕ ਸਾਥ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਕਾਰਬਾ ਬਣਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਪੀਆਈ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਜੀ, ਅਬੇ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਬੇ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਮੰਦ ਹੈ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁੰਗੜਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲਵਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬੜੌਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕਾਮੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹਜੂਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਜੇ 7 MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਆਰੇ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ, ਨਰੈਣਾ ਗੁਰੂ ਘਾਸੀਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਸਾਰੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ।